رسلهم وفرهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أرزق فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 إلا الله. لا إله 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 إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله به سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kemarin sudah kita bahas tentang sedikit rukun haji dan rukun umroh. Bahwasanya kita tahu rukun itu adalah sesuatu yang kalau tidak dikerjakan maka tidak sah, ya, tidak sah. Dari mulai ihram, ya, niat ihram, kemudian wukuf kalau haji, kemudian tawaf, kemudian sa'i, dan kemudian tahallul, ya. Kalau kita tidak mengerjakan salah satu daripada rukun yang disebutkan tadi itu, maka hukum haji kita, hukum umroh kita itu tidak sah. Gitu. Sudah kita bahas kemana? Ya, waktu yang pertama ihram sudah, ya. Ihram dengan kita memakai kain, kalau laki-laki pakai kain ihram yang dikenal dengan kain ihram, ya, yang biasa kita menyebutnya dengan kain ihram, gitu. Nah, yang kedua yang termasuk kategori rukun daripada haji ataupun umrah adalah tawaf. Berarti kalau kaitannya dengan ibadah haji, berarti tawaf yang kita laksanakan adalah tawaf ifadah namanya. Apa namanya? Tawaf ifadah. Tapi kalau seandainya yang kaitannya kita dalam hal pelaksanaan ibadah umroh, ya tawaf umroh namanya. Ya tawaf umroh. Gitu. Karena macam-macam tawaf, ada yang namanya tawaf ifadah, itu berarti yang haji tuh. Ada yang tawaf umroh, yang rangkaian tadi, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, ya kan? Nah, itu tawaf umroh namanya. Ada lagi yang tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu tawaf yang kalau kita mau ke Masjidil Haram, itu disunahkan kita melaksanakan tawaf sunnah 7 kali, 7 keliling. Karena
ketika kita berada di Masjidil Haram, itu di afdolnya, disunnahkannya itu kita tawaf. Itu tawaf. Tawaf itu sebagai pengganti daripada tahiyatul masjid. Kalau di Masjid Nabawi kita masih disunahkan tawaf, ketika kita masuk Masjid Nabawi kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, atau kita ke masjid kita, ke Teluk Ampel masjid kita mau masuk masjid, kita disunahkan untuk sholat tahiyatul. Tapi berbeda ketika kita di Masjidil Haram. Ketika kita di Masjidil Haram, ketika sampai disunahkannya itu adalah tawaf. Gitu, disunahkannya tawaf sebagai pengganti daripada tahiyatul masjid. Nah, kalau dalam Masjidil Haram kaitannya dengan tawaf. Nah, itu tawaf sunnah. Ada lagi yang terakhir namanya tawaf kudum. Tawaf kudum itu apa? Tawaf selamat datang. Gitu. Lah kalau kita ini melaksanakannya enggak pakai selamat, apakah pakai tawaf kudum? Enggak. Karena yang kita laksanakan ketika mau masuk ke Mekah, kita sudah niat, ya, niat untuk berumroh, ya, untuk niat umroh, maka tawaf umrohnya kita itu merupakan bagian daripada tawaf kudum. Gitu. Tawaf kudum itu bagi siapa? Tawaf kudum itu tawaf selamat datang, tawaf welcome. Bagi siapa itu tawaf kudum adanya? Bagi orang yang melaksanakan haji. Hajinya itu haji ifrad. Apa? Haji ifrad. Gitu. Kalau orang haji tamattu, nggak ada tawaf kudum. Ya, karena kita pas misalnya kalau gelombang pertama dari Bir Ali sudah niat ihram, ataupun yang jamaah umroh pun kalau misalnya ke Madinah dulu berarti niatnya niat ihram umroh kan, labbaik Allahumma umrotan gitu. Iya. Atau yang gelombang kedua dari Jeddah langsung ke Mekah, di Jeddah juga niatnya labbaik Allahumma umrotan, karena kita hajinya haji tamattu gitu. Atau misalnya ya kalaupun kita niati kita ibadah umroh, kita umroh gitu. Berarti ketika kita sampai ke Masjidil Haram, ketika kita langsung melaksanakan tawaf, itu namanya tawaf umroh. Kok enggak ada tawaf kudumnya? Include sekaligus dengan kita melaksanakan tawaf umroh sama, atau misalnya termasuk kita melaksanakan tawaf kudum. Gitu. Tapi kalau bagi haji yang ifrad, yang melaksanakan ibadah haji dahulu, maka dia termasuk wajib melaksanakan tawaf kudum, tawaf selamat datang. Jadi setelah dia melaksanakan tawaf kudum, nih bagi haji ifrad ini sekedar pengetahuan saja. Setelah dia melaksanakan tawaf kudum selesai, kemudian dia lanjut sa'i misalnya. Kemudian dia lanjut sa'i. Sa'inya itu termasuk rukun yang ini nih. Termasuk rukun haji. Kalau tadi yang tawaf kudumnya termasuk wajib haji, wajib dia bagi yang haji ifrad, wajib haji. Kalau yang sa'inya, kalau dia selesai melaksanakan tawaf kudum tersebut, kemudian dia melanjutkan sa'i, sa'inya itu termasuk rangkaian daripada rukun haji. Bukan rangkaian tawaf kudum, bukan. Kalau dia lanjut situ. Kalau cuma tawaf kudum doang, nggak lanjutin sa'i, ya nggak apa-apa. Kalau dia selesai tawaf kudum doang, kemudian sayang ini waktu mau lanjut ke sa'i, boleh, nggak apa-apa, dilaksanain sa'i. Selesai sa'i, kemudian apa? Kemudian terus nunggu sampai apa? Sampai wukuf, sampai mabit di Muzdalifah, sampai mabit di Mina, sampai lempar jumrah Aqobah. Ya, selesai itu baru tahallul awal, baru dia melaksanakan tawaf. Namanya tawaf ifadah. Selesai melaksanakan tawaf ifadah, kemudian dia nggak perlu sa'i lagi, karena sudah dilaksanakan pada waktu ketika dia melaksanakan tawaf kudum.
Itu hanya pengetahuan saja, ya. Karena kita kecil kemungkinan buat kita itu melaksanakan melaksanakan hajinya haji ifrad. Nah, kaitannya dengan tawaf. Ini penting. Karena tawaf ini berlaku bagi yang mau berangkat haji pun berlaku, bagi yang mau berangkat umrah pun berlaku. Gitu. Ya, karena perbedaan dari rukun yang tadi itu yang membedakan antara haji dengan umrah apa? Wukuf doang, Mbak. Ya. Iya, kalau haji mah ada wukufnya tanggal 9 Dzulhijjah itu. Kalau umrah mah kagak ada. Tapi rukun yang selebihnya itu semuanya ada. Gitu. Semuanya ada. Dari mulai ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Nah, tuh. Nah, sekarang kita bicara tawaf. Ini termasuk bagian rukun daripada ibadah umroh atau bagian rukun daripada ibadah haji. Kalau dalam kaitannya dengan ibadah haji, berarti tawaf itu namanya tawaf ifadah. Apa namanya? Tawaf ifadah. Kalau dalam kaitan dengan ibadah umroh, itu namanya tawaf umroh. Ya, tawaf umroh. Tawaf umroh. Apa kewajiban-kewajibannya? Ya, kewajiban yang pertama. Ya, kewajiban saat sahnya dalam tawaf. Yang pertama satrul aurah, menutup aurat. Aurat kita selama pelaksanaan tawaf itu, selama kita mengelilingi Ka'bah, itu harus satrul aurah. Harus tertutup aurat kita. Nggak boleh kelihatan. Nah, kayak kemarin ada teknik dalam cara memakai kain ihram. Nah, seperti kemarin sudah kita praktekkan, itu caranya supaya jangan sampai aurat kita ketika kita melaksanakan tawaf itu terbuka. Gitu. Ya. Karena kalau misalnya aurat kita terbuka ketika dalam posisi melaksanakan tawaf misalnya, ya batal tawaf kita. Gitu. Batal. Gitu. Batalnya pada waktu itu, gitu. Misalnya kita udah dapat dua kali ngelilingin Ka'bah. Ya, 2 kali ngelilingin. Kemudian pas ngeliling ke yang ketiganya, aurat kita terbuka. Misalnya kedodoran, Mbak. Kayaknya kedodoran. Waduh, gila. Iya, lagi bagaimana itu? Berarti putaran ketiga itu dia batal. Gitu. Ya. Itu yang ketiganya. Iya, berarti kan dia baru dua. Dibenerin lagi tuh misalnya. Ulangi lagi ntar. Gitu. Ulangi jangan dari situ lagi. Dari mulai Hajar Aswad. Gitu. Ntar. Itu ya. Tuh, yang pertama. Yang kedua, toharoh. Suci. Artinya punya wudu. Gitu. Kalau tawaf itu wajib punya wudu. Gitu. Lah bagaimana kalau misalnya kita nggak punya wudu? Ya wayahnya wudu dulu. Gitu. Wayahnya wudu dulu kita. Ya pokoknya kalau mau misalnya kita sampai dari ke hotel ngebenahin koper kita, semua peralatan kita di hotel kita, kemudian kita mau melanjutkan, kita wudu dulu di hotel. Sudah punya wudu semua, baru kita berangkat ke Masjidil Haram. Gitu. Ya. Nah, begitu. Nah, bagaimana kalau di tengah-tengah kita tawaf? Misalnya tengah-tengah tawaf, berhubung tadi lagi di rest area atau lagi di kapalnya makan telur. Ngeblek-blek perut. Enggak kerasa. Pas lagi tawaf udah dapat 2 keliling, dut misalnya. Bagaimana? Ya wayahnya wudu dulu. Misalnya udah dapat 2 keliling nih, pas kelilingan yang ketiga, putaran yang ketiga itu kita kentut. Berarti batal kan? Wayahnya wudu dulu. Gitu. Wayahnya wudu dulu. Jangan balik ke hotel. Lah ke situ nyari tempat wudu. Nah, makanya nanti ketika kita berada di posisi di Masjidil Haram itu nanti akan ditunjukin. Nah, kalau misalnya batal wudu, nih ini toiletnya nih. Itu masih tempat wudunya.
Gitu. Nanti ada di situ di sekitar Masjidil Haram itu ada tempat untuk wudu. Gitu. Ah? Ada gambar Manon. Ada gambar perempuan pakai jilbab. Gitu. Cuman gambar hitam doang gitu. Nanyain aja begitu. Iya. Lah udah kemana dipraktekin bos? Iya. Sudah ya. Nah itu tuh kayak gitu. Itu banyak. Lalu bagaimana kalau misalnya karena sekarang kan sudah mulai normal nih, nggak pakai jaga jarak kan misalnya, kita nggak tahu itu apa itunya, nggak pakai jaga jarak nih. Bagaimana misalnya kita ada yang nerajang kita, ya ada yang nerajang kita, orangnya cakep banget, gitu. Orang Afrika, nah misalnya main terajang aja. No yang sering terajang lo Ustadz Ferry, no suka terajang dia, ya. Nah, ya gimana tuh? Ternyata ini kita kan yang ini kan terbuka nih, ya kan? Kalau laki-laki mah terbuka, diterajang gitu misalnya, atau dipegangin sama dia, awas begitu misalnya, kan kena kuit itu tuh orang Afrika. Bagaimana itu? Nah, kita meyakininya bahwa itu tidak membatalkan wudu, gitu. Kita meyakini pendapat daripada ulama Syafi'i bahwa kita itu bukan menyentuh. Yang batal itu menyentuh. Beda. Menyentuh dengan disentuh beda nggak? Beda kan? Memegang dengan dipegang beda nggak? Beda. Nah, yang batal ketika bersentuhan itu adalah yang megang, yang nyentuh, gitu. Berarti karena kita enggak nyentuh, ya kita posisinya ada disentuh, berarti kita enggak batal. Kita enggak batal. Begitu aja. Kecuali sengaja kita pegang, ya jangan. Atau bini kita pegang, ya jangan. Gitu. Ya. Cukup bini kita mana? Makanya itu kemarin ada kuncinya di sini, ya kan? Nah, ada kuncinya di sini. Gitu. Ada kekewernya. Gitu ya. Tuh suci tuh. Yang kedua wajib haus suci. Beda dengan sa'i. Kalau sa'i mah punya wudu bagus, afdol. Nggak punya wudu pun nggak apa-apa. Gitu. Kalau sa'i tuh. Kalau sa'i mah gitu. Jadi kita nggak punya wudu kayak nggak apa-apa kalau sa'i. Tapi kalau tawaf ngelilingin Ka'bah itu syarat wajib dalam tawaf itu harus punya wudu. Harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Makanya kaitannya dengan orang yang haid tuh, ya kan? Perempuan yang haid tuh. Kalau perempuan yang haid secara mayoritas ulama Syafi'i itu nggak boleh, karena dia dalam keadaan punya hadas besar, gitu. Makanya ada 3 klasifikasi tuh. Ketika misalnya nih, maaf perempuan ya, kita dari Madinah misalnya contohnya. Kan dari Madinah kita sudah di Bir Ali sudah niat umroh, labbaik Allahumma umrotan, kan gitu. Selesai atau misalnya gelombang kedua atau kita langsung ke Mekah, kita kan pasti di Jeddah dulu. Di Jeddah kita sudah niat ihram umroh, labbaik Allahumma umrotan. Nah, ketika sampai di hotel kita keluar darah haid, ya kan? Keluar darah haid. Bagaimana itu posisinya? Nah, tuh pertama ada klasifikasinya. Pertama nunggu sampai suci. Wah, karena galibnya kita perempuan, saya mah galibnya kebiasaannya keluar darah haid itu selama 7 hari. Seminggu. Kira-kira kalau misalnya nunggu suci, ya udah pulang manten. Ya kan? Udah pulang duluan. Berarti yang satu poin yang pertama gagal. Berarti enggak tuh. Enggak termasuk. Nah, kalau misalnya yang pertama kita enggak bisa, nunggu sampai suci, enggak bisa, dimungkinkan pasti enggak bisa. Yang kedua pas waktu berhentinya darah. Gitu. Pas waktu berhentinya
darah. Ketika pada waktu tersebut misalnya berhenti, ya, pada waktu berhentinya darah haid itu keluar, ya, darah haid itu pas waktu itu berhenti, buru-buru kita mandi, selesai mandi, kemudian kita pakai pembalut, kemudian kita tawaf, gitu. Itu ada klasifikasinya seperti itu. Ya, yang ketiga pendapat yang di antaranya pendapat Ibnu Taimiyah, ya. Itu langsung nggak pakai wudu, nggak pakai mandi lagi, langsung tawaf. Gitu. Cuma di itu. Kalau yang tadi pada waktu itu tuh. Ya, ada 3 klasifikasi itu. Berarti kan kita boleh yang kedua. Tapi kalau kita bicara mayoritas Syafi'i, itu semuanya mengharamkan perempuan yang dalam keadaan haid itu tawaf. Ada lagi pendapat Imam Hambali, ya, gitu. Imam Hambali itu boleh dalam keadaan haid gitu. Cuma dendanya gede, gede? Bayar damnya itu bayar dam onta. Wah. Jadi kita tawaf kudu bayar dam onta. Kan repot. Ya. Kita umroh 30 juta contohnya. 30 juta bayar dam tawafnya berapa? 30 juta atau 40 juta. Ya. Gedean bayar damnya ya, nama ongkosnya mah. Iya. Gitu. Itu tidak ada klasifikasinya seperti itu. Gitu. Itu di mana? Itu hasil kajian ulama, dan itu memang sudah terbiasa menjadi permasalahan jamaah haji atau jamaah umroh. Gitu. Itu sudah permasalahan yang biasa, sudah enggak gitu. Jadi ada klasifikasinya itu. Ya. Ini mantan pembimbing ibadah haji Bang gitu. Ya. Gitu. Nah, itu ya. Suci, pertama suci. Yang ketiga, mulainya dari Hajar Aswad. Tuh, yang kita lihat tuh. Bang Nah, itu tuh kita main tuh itu. Itu kira-kira imajinasi kita itu Hajar Aswad lah gitu. Mulai dari situ. Jangan mulai dari sini. Bagian kita misalnya masuknya dari sini nih. Ya, dari sini nih kita ke sini. Udah saya Bismillah Allahu Akbar. Misalnya gitu. Enggak, gitu. Ya. Iya, mulai dihitungnya itu nolnya itu dari situ. Cing, itu teh, itu pok. Gitu. Terus muter situ ketemu lagi sampai pelebah lagi Hajar Aswad. Nah, mulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi itu namanya satu putaran. Belum kalau misalnya kita baru sampai rukun Yamani nih, gitu, sampai rukun Yamani. Ini belum satu putaran. Kalau sudah sampai Hajar Aswad lagi, kita baru sampai itu baru bisa dikatakan itu satu putaran. Gitu. Terus lagi ngeliling lagi, gitu. Sampai Hajar Aswad lagi 2, terus ngeliling lagi. Berapa lagi? 3, sampai 7 kali putaran, sampai terakhir Hajar Aswad baru selesai namanya tawaf. Gitu. Itu ya. Namanya al-bad'u bil itu yang ketiga, wajib. Kalau misalnya dari sini nggak dihitung, atau dari sono pojokan sono, ya pojokan sono rukun sono, nggak bisa gitu. Kemudian saat wajib yang keempat, al-bait alal yasar. Baitullah, Ka'bah ada posisinya sebelah kiri kita. Ya. Posisinya ada sebelah kiri kita. Berarti ini kiri kita. Nah, sebelahnya ini Ka'bah. Nggak bisa ada sebelah kanan. Ya. Kalau sebelah kanan mah kita tabrakan ntar. Karena tawaf itu berlawanan dengan arah jarum jam. Gitu. Ya. Jadi bukan ke kanan, ke kiri kita. Nah, ini. Berarti ada di sini, ada di kiri. Gitu. Kemudian
Ka'bahnya ada di sebelah kanan, ya nggak sah tawafnya. Nggak sah tawafnya. Gitu. Pokoknya itu mah mau tawafnya apa teh pakai apa namanya? Apa yang bisa jalan itu apa namanya? Sukupi apa namanya? Apa namanya? Kalau yang buat jalan teh bukan sepatu roda, apa namanya kalau zaman sekarang itu? Yang bisa jalan. Skuter. Nah, pakai skuter misalnya. Pakai skuter. Bagian pakai skuter kayak kalau misalnya posisi Ka'bahnya ada di sebelah kanan, nggak bisa. Gitu. Ya, nggak bisa. Tetap posisi Ka'bah itu ada sebelah kiri kita. Boleh. Iya. Pakai skuter atau pakai apa? Mobil golf juga boleh. Gitu. Mobil golf juga boleh gitu kita. Mobil golf bisa. Ada diperkhususkan. Bagi yang sakit, bagi itu terada di situ ada penyewaannya. Atau pakai roda pakai apa? Kursi roda. Wah, kita pengen pakai kursi roda nih. Ya udah pakai, nggak apa-apa. Gitu. Karena dulu Kanjeng Nabi melaksanakan tawafnya itu naik onta. Kalau sahabat mah pada jalan, Kanjeng Nabi tuh naik onta. Berkahnya Kanjeng Nabi tawafnya naik onta menandakan, oh berarti kalau tawaf pakai kursi roda juga boleh. Tawaf pakai tandu juga boleh. Tawaf pakai skuter juga boleh. Yang enggak boleh tawaf pakai metaverse. Metaverse. Zaman sekarang wah kagak enggak update. Enggak abang kudet nih. Yang pakai apa? Pakai alat yang tempel di sini, iya. Yang sama Presiden Jokowi main tenis, sama yang Facebook, sama yang punya Facebook. Nah, yang pakai alat gitu, metaverse, ya Facebook kan metaverse. Nah, bagaimana itu? Agak sah itu mah, ya. Karena tawafnya nggak asli. Tawaf di dunia maya tawafnya. Iya. Emang si Maya mah kejam itu. Terus. Oh, ibu namanya Maya. Terus yang selanjutnya, tawaf kharijul bait. Tawafnya itu ada di luar. Maksud tawaf ada di luar, nggak boleh kita misalnya nih, ini Ka'bah, ya kan? Ini Hajar Aswad. Misalnya itu yang warna kuning. Ini pintu Ka'bah sini. Ini rukun Iraqi. Gitu. Ini rukun Iraqi. Ya. Nah, kalau misalnya setelah rukun Iraqi ini ada, nanti kita akan temui di sini ada bangunan setengah, gitu, melingkar setengah lingkaran ke sini, gitu. Nah, antara Ka'bah dengan bangunan ini ada jeda, misalnya ada sekitar 1 meter ke sini, melingkar ke sini. Nah, kita itu misalnya tawaf ini dari Hajar Aswad, kemudian ke sini, kemudian masuk ke sini, masuk ke antara Ka'bah dengan ini bangunan yang setengah lingkaran. Apa bangunan setengah lingkaran ini namanya? Ini namanya Hijr Ismail. Apa namanya? Hijr Ismail. Nah, kalau seandainya kita ada di sini, kita masuk ke sini nih, gitu, masuk ke sini, tawafnya teh sini terus ini lagi. Bagaimana tawafnya itu? Itu tawafnya enggak sah. Enggak sah. Kalau kita lebak kemarin nih. Tapi kalau kecil kemungkinan untuk zaman sekarang kita tawaf itu masuk ke sini. Gitu. Zaman dulu aja yang masih bebas, yang masih buka, itu ditutup. Gitu. Ada pintunya di sini. Nggak bisa masuk ke sini. Gitu. Ya, apalagi zaman sekarang nggak bisa.
kita. Menyentuh Ka'bah, dinding Ka'bah, ya. Jangan kita mau mencium Hajar Aswad, menyentuh Ka'bah aja kemungkinan kecil kita untuk bisa gitu. Untuk zaman sekarang, untuk saat ini gitu. Ya, itu makanya ini syarat sah atau syarat wajib yang kelima ini hampir nggak mungkin kita lakukan gitu. Tawaf di dalam Ka'bah atau tawaf di dalam Ka'bah itu kenapa? Karena ada hadis Nabi, barang siapa yang sholat di Hijr Ismail, ya, ini yang setengah lingkaran ini nih, kita sholat di sini. Barang siapa yang sholat di Hijr Ismail itu seperti seakan-akan sholat di dalam Ka'bah. Ya, sholat di dalam Ka'bah. Karena Hijr Ismail bagian dari Ka'bah. Makanya karena Hijr Ismail bagian dari Ka'bah, kalau seandainya kita tawaf kemudian melewati antara Ka'bah dengan Hijr Ismail ke sini, maka tawafnya kita itu enggak sah. Kenapa? Karena tawafnya seakan-akan tawaf itu masih masuk ke dalam Ka'bah. Itu maksudnya. Tapi kalau untuk zaman sekarang kemungkinan enggak bisa. Gitu. Kalau kita sampai misal tawaf sampai ke sini enggak bisa. Jagoan berarti itu abang. Nah, kemudian tawaf dakhilul masjid. Tawaf dakhilul masjid. Tawafnya itu di dalam masjid. Nah, bagaimana kalau tawaf di pelataran? Wah, saya pengen tawafnya di latar aja dah. Wah, ya gidah. Ya. Gidah kalau mau di pelataran di luar mah. Ya. Mau berapa jam suruh ini? Ngelilingin Ka'bah, ngelilingin pelataran Ka'bah, coba ke sono. Mending kalau ditutup kalau misalnya lagi ada pembangunan. Kalau misalnya kalau nggak ada pembangunan, kalau ada pembangunan susah. Makanya tawaf itu syarat wajibnya itu adalah di dalam masjid. Yang lebih afdalnya ya di situ, di lantai itu, di lantai Ka'bahnya situ. Itu afdalnya gitu. Lah bagaimana kalau misalnya yang pakai kursi roda? Ya wajah kayak karena tempatnya itu di lantai 2. Ya, lantai 2 enggak apa-apa. Cuma afdolnya itu kita di lantai dasar itu yang dekat ada Ka'bahnya. Tuh, itu ya. Kemudian at-tawafu sab'an. Tawaf itu dilakukan sebanyak 7 kali. Bagaimana kalau 6 kali? Kalau 6 kali? Ya masih belum. Ya, masih belum. Belum selesai itu. Gitu. Makanya kudu apa? Kudu bawa kait gelang. Kagak juga gitu. Nah, suruh bawa kait gelang, ntar bawa kait gelang itu. Nggak usah. Ya itu terserah sih. Kalau misalnya mau pengen sendirian, pengen umrah sendirian, nggak mau sama jamaah, saya pengen sendirian, atau pengen tawaf sunnah juga sendirian, saya supaya nyiriin hitungan putranya bagaimana ini? Ya boleh pakai kait gelang. Itu boleh. Cuma jangan banyak-banyak. Itu ya. Paham ya? Itu. Mulain kita mulai tawaf itu afdolnya, sunnahnya kita nyium Hajar Aswad dulu. Gitu. Nyium Hajar Aswad dulu, sunnahnya mah. Cuma buat zaman sekarang tidak, hampir mustahil bisa dimungkinkan kita tawaf pertama kali kita nyium Hajar Aswad terlebih dahulu, nggak bisa. Gitu. Nah, bagaimana solusinya? Dan ini sudah dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika tawaf itu ya nggak nyium Hajar Aswad. Nah, ini kenapa? Dengan istilam. Kalau ada Islam itu kalau bahasa anak kecil mah apa? Kisbai. Kisbai, Pak. Kisbai, ya, istilam. Kisbai bahasanya. Wa yastaqbiluhu biwajhi wa yadanu minhu mastata'a duna an yu'dhiya ahadan bil muzahamati. Fa yastamiluhu biyadihi thumma yaqbiluhu. Istilam. Islam itu bagaimana? Islam itu fayastarimu istilam. Jadi kita dengan isyarat tangan kita, telapak tangan kita hadapkan ke Hajar Aswad. Jadi begini. Itu misalnya pos kita praktekin. Dan seperti ini. Nah, kemudian apa?
Tsumma yaqbiluhu. Gitu. Ya. Tsumma yaqbiluhu. Gitu. Kemudian kemudian kita kecup. Gitu. Kemudian kita kecup. Sudah. Ya. Wa dzalika bi an yuhadi jami'a badanihi, jami'al hajar. Gitu. Wa yastaqbilul bait. Wa yasiru mankabahu al-aymani inda tarafil hajar. Ya. Kalau misalnya kita udah ketika boleh ya posisinya itu ketika kita istilam ya. Ketika kita istilam posisi kita boleh begini. Gitu. Ya, boleh misalnya ini ujung hayat aswad misalnya. Seperti ini boleh. Atau misalnya kita seperti ini boleh. Gitu. Ya, muka kita, wajah kita hadapkan ke hajar aswad. Gitu ya. Ya. Terus ketika itu kita niat sama-sama kita niat tawaf gitu, niat tawaf. Makanya nanti kita posisi enak mah di kesini digotong, Bang. Ya. Di sini nih enak nih maksudnya. Ya, up. Ya. Dah. Nah. Posisinya mah kalau misalnya kita pas mulai top nah, jadi posisi kita ada di sini. Ya, ini kan contohnya ini hajar aswad nih. Ya kan? Boleh kita seperti ini, gitu. Boleh begini atau kita seperti ini, gitu. Iya. Itu ya. Oke? Dengan telapak tangan kita hadapkan ke nah, biasanya di sini kalau zaman dulu, zaman bapak kita atau nenek kita itu ini ada garisnya. Garis coklat namanya. Garis warna coklat. Kalau sekarang nggak ada. Sekarang diganti dengan lampu warna hijau. Jadi bertepatan dengan hajar aswad ini dari mulai lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga nanti ada lampu warna hijau. Berarti kalau misalnya lampu warna hijau itu ada misalnya di situ, itu nama sejajar dengan hajar aswad, gitu. Nah, gitu ya. Boleh seperti ini, boleh seperti ini, ya. Kalau lebih afdolnya mah kita kan tadi apa? Nyium, gitu. Nyium, terus perlahan-lahan baru itu seperti itu ininya. Ya kan itu nggak mungkin buat sekarang, ya. Buat hajian atau buat umrohan zaman sekarang itu nggak memungkinkan, gitu. Makanya kita hanya istilam. Tadi istilam meletakkan tangan kita bertepatan ke hajar aswad, kemudian kita cium. Ya. Dengan ucapan ada doanya tadi, misalnya ucapan Bismillahi Allahu Akbar. Nah, Bismillahi Allahu Akbar. Ya, tuh, ya. Ya kan? Kalau dari jauh bisa aja. Iya, kita bisa misalnya emang nggak bakalan dekat dari sini kita, gitu. Apalagi zaman sekarang ini udah dikelilingin, gitu. Nah, yang tadi disebutin nggak boleh tawaf itu di dalam atau di luar Ka'bah, di luar Baitullah. Nah, ini ntar ada di sini ada nih. Nih, di sini yang keliling ada di sini, gitu. Di sini keliling, setengah lingkaran di sini. Cuma bangunan segini tuh. Nah, ya sekitar seginilah ininya tuh, tingginya tuh segini. Keliling, namanya Hijir Ismail. Namanya Hijir Ismail. Enggak ke sini. Nah, kalau misalnya kita tawafnya kemari nih, ke sini nih, keliling kemari. Nah, ini enggak boleh, enggak sah tawafnya kita. Tawafnya kita. Enggak sah.
Ya kalaupun misalnya nggak sah juga, kalau untuk zaman sekarang nggak mungkin kita tawaf ke sini. Karena ini ada penjaga, ada jaganya di sini, ada pintu di sini. Ada batas ya. Iya, ada pintu di sini. Keliling ke sini nggak pasti nggak bakal ke sini kita. Nah, posisinya ini contohnya ini apa? Makom Ibrahim. Nah, maaf Bang. Abang geser dikit, Bang. Nah, posisi di sini makom Ibrahim. Tuh. Sebenarnya ini makom Ibrahim misalnya. Maaf, Pak. Punten, maaf, Bapak. Maaf ya. Nah, ini kan pintu Ka'bah nih. Katain ke sini. Ini kan pintu Ka'bah. Ini yang ngecatnya salah nih. Ini kudunya kemarian, dekat kemarian. Bukan di sini, bukan. Di sini adanya nih. Ah, di sini. Ya. Ada di sini. Nah, antara ini kan apa namanya nih? Hajar Aswad. Ini misal pintu Ka'bah nih. Ini jangan di sini kudunya nih. Tuh. Nah, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah apa namanya? Apa namanya? Multazam. Apa namanya? Kagak ada bacaannya di sono. Mana sih yang namanya multazam? Mana sih multazam? Mana sih multazam? Ya jangan cari bacaan multazamnya. Cari letaknya. Pokoknya antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu namanya multazam. Mana sih kata Syekh Ijin ada multazam teh mana sih kagak ada bacaannya gua lihat. Jangan cari bacaan di sana mah. Iya. Nah, itu namanya itu tempat diijabah yang kemarin kita ngaji kan habis selesai kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Ya. Di mana? Antara di multazam. Di mana? Di multazam. Pak, multazam itu mana? Ada bacanya nggak multazam? Kagak ada. Tinggal di mana? Lihat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu namanya multazam. Kalau emang kita memungkinkan untuk melaksanakan sholat pas ya, bertepat sejajar dengan antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah di Solo misalnya. Kalau emang memungkinkan kita sholat di situ, boleh kita sholat di situ. Artinya masuk kita sholat itu antara apa? Kita sholat itu di multazam. Gitu. Ya. Atau juga sholat sunnah juga boleh dilakukan di belakang atau di depannya makom Ibrahim. Nah, ini cinta makom Ibrahim. Tuh. Jadi makom Ibrahim di tengah-tengah di sini. Gitu. Di sini pintu. Nah, tengah-tengah belah mari nih ada makom Ibrahim yang pakai kaca. Ini mah pakai apa nih? Pakai triplek. Iya. Pakai triplek. Ada itunya. Bagaimana kalau kita sentuh atau kita lewat sini? Nggak apa-apa. Kalau toab ini lewat sini nih, lewat kemari nih. Ini kan makom Ibrahim di sini belah kanan nih kita nih. Ke sini boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Gitu. Asal yang tadi sini tuh, Manon, iya. Coba kalau untuk zaman sekarang mah nggak mungkin kita ke situ, gitu. Paham nggak? Paham nggak? Jadi dari sini kita istilam terus muter ke sini. Ini namanya rukun Hajar Aswad. Pokoknya yang namanya ada Hajar Aswadnya yang mulai dihitung pertama setar keliling toab itu dari sini. Ini namanya Hajar. Pokoknya mana sih yang Hajar Aswad Pokoknya yang pas belebah ada beneran lampu hijau aja begitu. Ini kita kemana sih begitu? Kita cari. Itu lihat begini ya. Paham nggak? Nah, ini namanya Hajar Aswad. Ini namanya pojokan lagi di sini namanya pojokan. Kan kalau pojokan namanya kalau bahasa Arab rukun. Ya, tiang. Rukun. Ini rukun Iraki. Rukun Irak. Ya. Karena kalau misalnya bertempat ini nyambungnya ke negara Irak. Gitu. Ini rukun Iraki. Nah, yang pojokan sono namanya rukun Yamani. Rukun Syami, maaf. Rukun Syam. Ya, rukun Syam. Nah, yang mau dekat Hajar Aswad, pojokan sini namanya rukun Yamani. Nah, rukun Yamani gitu. Nah, di sini kita disunahkan lagi istilam lagi. Ketika sampai misalnya kita udah keliling, misalnya
Dari sini kan? Ya. Ya, misalnya dari sini. Allah, kita kan gini dulu, ya kan? Sini. Baru kita kecup. Bismillahi Allahu Akbar. Saya niat tawaf. Kan begitu dalam hati kita. Nah, baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala. Bapak di sini baca Bapak. Bapak di sini, Pak. Bapak di sini. Bapak di sini, Pak. Maaf. Biar keliling itu. Anallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Ntar bareng-bareng baca tuh kan ya. Terus keliling ke sini, ya kan? Semua keliling ke sini semua, terus gitu. Ring. Nah, pas pelebah sampai ini nih, rukun yang dekat ini namanya rukun apa? Rukun Yaman. Nih, boleh disunahkan istilam lagi. Istilam lagi kita. Gitu. Istilam, cuma enggak dikecup. Gitu. Enggak dikecup. Cuma istilam doang. Cuma angkat tangan doang, bukan dikecup. Gitu. Nah, di sini di rukun Yaman ini. Baru di sini baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Nah, terus sampai nemu lagi Hajar Aswad. Hajar Aswad istilam lagi kita. Nah, istilam dan kecup tangan kita. Nah, ya. Itu Bismillahi Allahu Akbar. Maju lagi. Terus ya. Terus bismillah, alhamdulillah, terus sampai sini. Allahu Akbar, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula. Sampai sini baca lagi Islam lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, terus sampai 7 kali putaran. Sampai sini selesai, sudah baru kita menyingkir. Ya maksudnya jangan di tempat yang tok lagi. Kita ke belakang. Ngapain ke belakang? Mundur ke belakang. Gitu ngapain? Mau sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah di belakang makom Ibrahim atau di belakang di multazam. Gitu. Kalau tidak memungkinkan kita gusono yang sekiranya wah ini ada enak nih Pak Mustajam. Kalau nggak kebagian ya wayahnya di sekitar situ juga. Kalau emang memungkinkan kita ada yang kosong buat kita sholat itu sama. Jauh bisa. Boleh kita. Cuma jangan misah, pokoknya rombongan kita gitu. Ya. Enggak masing-masing. Sholat sunnahnya itu masing-masing. Ya bukannya berjamaah Allah, enggak. Sholat sunnah masing-masing. Hah? Niat sholat sunnah aja. Sholat mutlak. Iya. Sholat sunnah, iya. Usolli sunnat rakaat ini gitu. Atau usolli sunnat tawaf boleh. Gitu. Atau sholat sunnah aja enggak apa-apa. Gitu. Bisa dipahami? Ya tinggal diimajinasiin. Oh, begini caranya. Udah begitu. Ya, 7 kali putaran terakhir di sini, kemudian kita sholat di multazam. Ya. Maksud sholat multazam bukan di sini, bukan, Mbak. Kalau kita di sini mah kagak mungkin kita bakal keterajang. Iya. Sono belakang kita. Ke belakang gitu. Kalau di sini kita nggak mungkin. Mending kalau di Terajang, kalau misalnya diusir sama askar, sama polisi. Hei, haji. Wah. Ya. Hah? Terus? Boleh. Ya kan kalau misalnya kita di sini nggak penuh nih sama jamaah yang lain misalnya, kita nyingkir aja tempat yang kosong. Gitu. Yang penting kita selesai melaksanakan tawaf, disunnahkan kita sholat sunnah 2 rakaat. Sunnah 2 rakaat di pelebah multazam, 2 rakaat pelebah makom Ibrahim. Maka di sini kita sholat di sini. Ya. Enggak. Kalau bisa. Kalau pengen ke Terajang, ya. Ya kan orang banyak mau tawaf gini lewat sini kan, Mbak. Lewat sini banyak orang tawaf. Terajang. Kalau ada yang biasanya tuh orang-orang India, orang-orang Afrika pada merugul. Sholatnya di situ sholatnya. Di sini kan ada banyak polisi di sini. Hei, haji. Kalau ngapain dekat ini? Hah? Anak sholat itu. Cuma tuh Terajang sama orang mau. Lebih baik daripada kita keterajang sama orang, kita atau ngeganggu orang, mendingan kita ngalah ke sono. Kita hindarin. Gitu.
Nah, kalau paham ya? Paham ya? Gitu. Selesai gitu tadi kan tuh. Sholat sunnah. Wah, kita doa dah begitu dah. Doa apa aja dah yang kita bisa di situ. Karena semua area ini adalah tempat mustajab. Ya mau kita di Multan, mau di Makom Ibrahim, mau di tempat pun yang dimanapun tempat, selagi kita berada di Masjidil Haram, itu tempat yang mustajab buat kita berdoa. Makanya mau doain apa aja, doain anak cucu kita, doain anak-anak kita, doain semuanya kita doain. Gitu. Ya. Oke? Selesai. Baru kita selesai sholat sunnah. Udah semua jamaah sholat sunnah. Udah, ayo kita nyerbu. Serbu. Kita ke tempat naruh air jam-jam. Kita minum. Minum gitu, minum. Nah, diusahain jangan minum es, jangan yang dingin, usahain. Kalaupun emang kita senangnya dingin ya, yang dingin nggak apa-apa. Bukan kehausan. Wah, itu nggak boleh di kitabnya. Bukan. Ya. Nggak apa-apa. Gitu. Dengan kita minum, ambil apa? Baca bismillah, baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amal mutaqabbala wa syifaan min kulli da'in. Nah, madhab kiblat kita. Jangan biasain berdiri. Nah, biasain nongkrong begini, gitu. Gitu minum kita, set begitu. Ya. Nah. Oke? Selesai minum. Jadi rangkaiannya biar paham gitu ya. Ketika kita sholat, misalnya ditanya sama jajan misalnya, ini habis selesai tawaf kita ngapain nih kita? Sholat sunnah, gitu biar tahu gitu kita sendiri kita tahu. Oh, sholat sunnah. Selesai sholat sunnah kita ngapain? Minum air jam-jam. Selesai minum air jam-jam kita kemana? Ke sa'i. Ke mana dulu? Kemana dulu? Bukit Sopa tuh, ke Sopa. Iya, minum boleh, Pak? Iya, minum boleh nggak? Minum dulu, Pak. Capek, Pak. Sudah ya? Bisa ya? Semuanya bisa? Dah. Ya. Berapa kali muter ini? Tawaf ini berapa kali? Berapa kalinya? 7. 7. Ya. Gambar jalan gambar dulu jalan di pojok itu. Iya. Pojok itu. Sudah. Itu punya siapa no? Manju mana belum? Makana belum? Oh, no makana. Geser coba bang. Coba langsung kita praktekin dah. Di sini aja kita masih tengah-tengah gitu. Di sini bang. Masih biar kita keliling bisa keliling nggak? Gitu. Terus, nah. Contoh ambil baju nih. Lihat baju, contoh bajunya. Ya, nih saya liatin yang punya saya.
Sudah. Ayo coba kita berdiri.